Paris Saint-Germain Atletico Madrid'de kechegi o'yinda jeb tashlay oldi. Atletico Madrid kecha hech narsa istay olgani yo'q. Al Manchester City klubi bo'lsa o'zlariga yaxshi bir qo'rg'ovchi oluvdi ko'zdeb o'tir. Al Lionel Messi bo'lsa klubdagi Olimpiya chempionatida o'zini yaxshi ko'rsatdi. Viktor Gyökeres qay komandaga boradi? O'sha yana o'xshash yangiliklarda bizning arnamizdan ko'rasizlar. Arnamizga tirkelib, like bosuvdi, unutmangizlar. Al biz bo'lsak odatdagidek yangiliklarimizni bosdik. Marc-Andre ter Stegenga kutmagan umidlar paydo bo'ldi. Ol klub nemis qahqarchisining o'z qatarına qo'shilga yaxshi mumkinligi bor. Bu jozda futbolchi bilan Barselona boshlig'i arasida kelishmovchilik o'rin oldi. Barlar ko'ktam o'rtasidagi davli matchdan keyin bostaldi. Jarohatdan aytgan so'ng Marc-Andre ter Stegen Interga qarshi o'yinda boshqa quramga o'ralishni talab etdi. Alayda Hansi Flick bu talabga quloq osmay alanga Wojciech Szczęsnyni chiqardi. O'sha shishimga ranjigan nemis qahqarchisi Barselona bapterini o'kpilib La Liga chempioni atangan Melkida jankerlarмен сөйлесуден bosh tortdi. Bu voqea Flick bilan Kataloniya klub prezidenti Joan Laporta arasida qiziq fikr-talas tug'dirdi. So'ng natijasida nemis qahqarchisi bulay harakat etsa, boshqa quramda o'rin yo'q degan sheshim qabulandi. Endi Flickning birinchi tanlovi aldagi haftalarda Barselona qo'shiladigan Joan Garcia bo'lmoq. Uning qo'shilqisi Wojciech Szczęsny 6 yoshdagi tek ispanlik bilan polyak qahqarchi jarohat olgan joyda g'ana alanga chiqadi. Tibdagi axborot ko'zlarining aytuvi bo'yicha ter Stegen bapkermen jeki сөйлесу кезінде Barselonada mansabini oyoqdagisi keletini yetkazgan. Biroq Flick o'gan yer shinimen o'slay o'ylasang, mansabingni dal hozir oyoqdaganing durust deb javob bergan. O'sdan keyin ularning orasida hech qanday balans bo'lmabdi. O'sha joyda eskersak, nemis qahqarchisi uchun turaqli o'yin tajribasi uchun kataloniyalik Astonadan ketib o'rinda sheshim bo'lar edi. Klub o'gan yillik jalaqi ko'lamida o'temaqi beruvdi usungan. Alayda key ma'lumotlarga suyansak, ter Stegen bu usundan bosh tortib, kesim shartdan qolgan 3 mavsumdan deyingi aqshaning barlig'ini o'zining qaltasidan salg'isi kelgan. Shu paytda Marc-Andre ter Stegen aqsha uchun Barselonada qolishga qarshi emas. Eğer Barcelona qahqarchini tegin jiberатын bo'lsa, uni o'z qatarına qo'shqisi kelgan klub bu arina Galatasaray. Bu joyda turk және katalonlik baslimlar xabarlab жатыр. Bu transfer ter Stegen uchun nega tiyindi? Birinchidan Barcelonadan belgili bir o'temaqi oladi. Ikkinchidan Chempionlar Ligasida qatnashgan klubda negizgi qahqarchi atanadi. Uchinchidan turk klubi uni erkin agent ретінде alg'is kelib o'tir. So'ngda jalaqisida o'ta ko'proq bo'lmoq. Galatasaray negizinde top klublarning biri deb ayta olmaymiz, biroq endi Chempionlar Ligasida qatnasha oladi. Және de ter Stegen qalaganday aqsha beralatындай shamasi bor. Hozirgi vaqtda Galatasarayning endi shamomen 10 million yevrodan to'monroq aqsha berатын bo'ladi. Hozirgi vaqtda ter Stegen Barsada 6,5 million yevro oladi yilina. Paris Saint-Germain Chempionlar Ligasındagi jengishdan keyin de shashovda sezinbedi. Paris Saint-Germain Atletico Madridda 4-0 hisobмен o'ysirata jengdi. Bu tezdesuvda parijliklarning fizikalik turg'udan yaxshi tayinligi ko'rinib tur. Bugan deyin Atletico parijliklarda qarshilaz ko'rib, tibdi match so'ngida o'yanib 3 poyda yul ketgan bo'lgan oldingi yilgi Chempionlar Ligasida. Alayda kecha Paris Saint-Germain o'ta keremet dengey ko'rsatdi. Atletico Madridda ko'ra olmadi. Xvicha Kvaratskhelia bo'lsa o'ta keremet dengey ko'rsatiladi. Xvicha Paris Saint-Germain safida so'nggi 5 o'yinda 6 natijali pas yasabdi. Kechagi o'yinning o'zida 2 natijali pas yasagan keremet dengey Xvicha Kvaratskhelia. Dunyada kim tushpedi, asresa Xvichaning pasidan keyingi goli asirli bo'ldi. Ol bugan deyin Qo'rg'onishda o'ynagan al gol so'gar oldinda portugaliyalik o'yinchi shamomen 710 metrda yugurib o'tdi. Bunday jartlar Qo'rg'onishdagi o'yinchi Usman Dembele uchun qayg'uli жаңалық. Vitiniya oltin to'pga umidvorlar tizimini jo'g'irlab boradi. Oldingi mavsumda Vinicius'da oltin to'pda yenga olmadi. Sebebi Real Madrid o'yinchilarining uchovida oltin to'pga talasdi. Jankerlar 3 ga bo'linib ketdi. So'ng orqasida Rodri yengib olgan edi oltin to'pda. Al endi Atletico Madridga to'xtalатын bo'lsak, Atletico Madrid kechagi o'yinda muldem o'ynay olmadi. Qo'rg'onishda nashar. Tағы bir epizod bo'ldi. Zaire Emery Oblakning to'pda o'ynauына kедергі keltirdi. Biroq to'resh olgan hech qanday jazo qo'llanmadi. Жаңа erejilar bo'yicha bu tiyim solingan harakat. Langley to'reshga ayqalab natijasida ikkinchi sariq qog'ozni olib, o'pishi qizil qog'oz bilan alangdan chiqib ketdi.
Кешегі ойында Paris Saint-Germain клубы Атлетико Мадридті таптап өтті деп айта аламыз. Paris Saint-Germain осы турнирде жеңіп алуға мүмкіндігі жоғары. FIFA клубтық әлем чемпионатының ашылуына зор жетістік деп атады. Бірақ бұл шын мәнінде солай ма? Алдымен трибуналардың жартысы бос болды. Супер матчте бұл жағдай құтқара алмады. Не дейміз енді, жанкүйерлердің жартысы жоқ. Енді бұл лига қызық емес па? Оны да түсіріп атқан жоқпыз. Тіпті А сериясында трансляциялар бұдан да әлде қайда жақсы болды. Ал бұл турнирде бәрі қисық, шалағай, ыңғайсыз, кадрда артық-сақтар да жүр. Жанкүйерлер түсіріп жатыр ма? Ойын болып жатқанда мұнан дым түсіріп жатқан жоқпыз. Жалпы енді кешегі ойындағы качествоға көп адам өзінің наразылығын білдіріп өтті. Негізінде кешегі ойынға тоқталатын болсақ, Атлетико Мадрид клубы кеше Paris Saint-Germainге қарсы еш нәрсе көрсете алмады. Paris Saint-Germain болса, осы Атлетико Мадридті таптап өтті. Енді осы турнирде менің ойымша Paris Saint-Germain клубы жеңіп алады. Реал Мадридқа да басқа да топ клубтарға енді мүмкіндік жоқ шығар Paris Saint-Germain тұрғанда. Виктор Гюкерештің трансферлік сағасында біртүрлі жағдайлар орын алуда. Өткен маусымның ең үздік шабуылшыларының бірі Спортинг клубымен келісе алмаған. Енді трансфер жайлы жалпы айтқанда Спортинг осы маусымда Гюкерешті сақтап қалғысы келеді. Ал енді жайсыз келіспеушіліктерге тоқталатын болсам, біріншіден Гюкереш пен осы Спортинг арасында джентльмендік келісім болған. Жазғы трансферлік терезеде оны 60 миллион еуроға жібереді деген уәде. Бұл туралы түрлі бұқаралық ақпарат көздерде бірнеше рет жазған. Яғни бұл келісімді футбол жұртшылығы жақсы білген, алайда терезе ашылған сәттен-ақ Спортинг уәдесінен тайқып Гюкерешті бұдан да қымбатқа сатқысы келетінін мәлімдеді. Бұл шешім шабуылшыны ашуландырды. Өйткені енді ол басқа клубқа трансферім жоғарылай бастады және осы маусымда тезірек кетіп қаламын деп жатқан кезде Гюкерештің бағасын қымбаттағаннан кейін кейбір клубтар енді сатып алуға қиналатын болады. Виктор Гюкерештің бағасы қымбаттағаннан кейін Арсеналға ауыса алмай қалған лондондық клуб бұрыннан шабуылшы іздеген, ал Гюкерешпен келісіп те алған. Жалақысы қанша болады, қандай позицияда және рөлі қандай болады, барлығын келісіп алған. Енді ақша қымбаттағаннан кейін Микель Артетаның командасы енді Виктор Гюкерештен бас тарта салыпты. Бұқаралық ақпараттың хабарлауынша келіссөздер бастапқыда жақсы болған, енді баға қымбаттағаннан кейін Арсеналға ұнамай кеткен және Арсенал клубы келіссөздерді тоқтатып тастапты. Арсеналға ауысамын деп өзінің бұрынғы бапкерінің командасынан бармай қалды. Манчестер Юнайтедте осы Виктор Гюкерештің бұрынғы бапкер Рубен Аморим осы Спортингті сатып кеткеннен кейін Виктор Гюкереш ашуланып Манчестер Юнайтедтің ұсынысынан бас тартқан еді. Енді Арсенал да жоқ, Манчестер Юнайтед те жоқ. Екі жақта енді Гюкерештің өзі жеп қалды. Егерде енді Спортинг клуб сатылмайтын болса, өздеріне жақсы топ ойыншы өздерінің қатарларында қалатын болады. Енді Гюкерешке айтатыным енді сабыр сақтап, тағы да бір клубтарды күтуі керек. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, туриндік Ювентус шабуылшыны өз сафына қосуды көздеп отыр, алайда ниетпен қатар нақты ақшаң болуы керек. Енді осы ақша қымбаттағаннан кейін басқа ойыншыны алған Джонатан Дэвидке қызығып отыр. Енді Арсенал клубы да осы Джонатан Дэвидке қызығып отыр. Виктор Гюкереш мықты ойыншы, топ ойыншы. Негізінде енді Джонатан Дэвидке қарағанда жақсы өнер көрсете алады деп айта аламыз. Бірақ мені бір қызықтырып жатқаны Ливерпуль клубы не үшін осы Гюкереште қызықпай жатыр. Гюкерешті сатып алуға ақшасы жетерлік, өздерінің тоғыздығы да жақсы емес. Дарвин Нуньес көкеменді ол қисық 200 метр жерден қисық тебетін ойыншы Арне Слот не үшін қызықпай жатыр? Арне Слот қазіргі уақытта Александр Исак немесе осы Хулиан Алваресте қызығып отыр. Енді екі ойыншыға қарағанда осы маусымда Виктор Гюкереш көп гол соқты, екіншіден бағасы арзан. Дарвин Нуньестің трансферінен кейін олар енді Португалия лигасынан трансфер жасауға қорқып қалған шығар. Енді Ливерпуль клубында түсінсек болатын шығар. Ал достар, сіздер қалай ойлайсыздар? Осы Виктор Гюкереш қай командаға қосылғаны дұрыс және қай командаға жарасады? Өз ойларыңызды әрине пікірде қалдыруды ұмытпаңыздар. Манчестер Ситидің жаңа ойыншысы Манчестер Юнайтедтің жанкүйерлерін ашуландырып алыпты. FIFA клубтық әлем чемпионаты қарсаңында арнайы ашқан қысқа трансферлік терезе кезінде Манчестер Сити құрамын күшейтіп келесі маусымға дайындықты бастау мүмкіндігіне ие болды. Манчестер Сити Таяни Рендерсті Миландан, Рауан Ат-Нуриді Вулверхэмптон клубынан сатып алды және Райан Шартиді Лион клубынан сатып алған болатын. Манчестер Сити осы жазда біраз күшейіп алғаны барда. Енді шамамен Манчестер Сити клубы осы жаздың өзінде 130 миллион евро жұмсап тастапты.
Ryan Şerki kelesi жылы Manchester United'e қатысты өз ойын білдіре кетіпті. Ryan Şerki айтады: "Мен әр ойынды жеңу үшін келдім. Маған Manchester United'тің Лионды жеңгені ұнамады. Мен Лиондықпын, енді оларды жоямын" депті. Не сөз мынау деймін да, не сөз мынау. Айтпақшы, француз жартылай қорғаушыны сатып алу Ситидің трансферлік белсенділігінің соңы емес. Клуб маусым басталғанға дейін тағы бір 2-3 ойыншыны өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Манчестер Сити осы жазда жаңа жас вундеркинг норвегиялық ойыншыны өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Сверре Юпатраның трансферінің жайлы көп ақпараттар шығып жатыр. Енді бұл жас ойыншы, керемет ойыншы, перспективасы өте керемет. Сол себепті Манчестер Сити клубы ақшаны аямауда. Енді 15 миллион евроға түсетін ақпараттар да бар. Енді Манчестер Сити клубы үшін 15 миллион евро ақша емес. Олар енді осы жас ойыншыны өздерінің қатарларына қосып алатын болады. Сонымен қатар Манчестер Сити Ньюкаслдың қорғаушысы Тино Ливраментоны өзінің қатарларына қосып алғысы келеді. Ол енді Кайл Уокердің орнын басуы мүмкін. Сити бұл ойыншы үшін 50 миллион евро ұсынуға дайын. Бірақ енді Чемпиондар лигасына қатысатын Ньюкасл клубы бұл ойыншыны сата ма, сатпай ма, оны білмейміз. Манчестер Сити шынымен де кірісетін болса, өздерінің қатарларына қосып алады. Бұдан бөлек PSG-дің нысанына айналған қорғаушы Ильза Барнатовты өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Бұл да жас ойыншы. Paris Saint-Germain клубы қызығып отыр. Paris Saint-Germain клубы 50 миллион евродан көп сұрамаймыз дейді. Ал жас ойыншының клубы болса 85 миллион евро сұрап жатыр. Ал Манчестер Сити клубы болса 60 миллион евроға келісіп алатын болады. Иллюзияның өзі Манчестер Ситиге де PSG-ға да баруға қарсы емес. Негізінде Манчестер Ситиге баратын болса өте керемет болар еді. Себебі енді мен Манчестер Ситидің жанкүйерімін. Манчестер Сити күшейсе екен деп қаламын. Клубтық әлем чемпионатының топтық кезеңінің бірінші турында Бавария қызық қарсыласқа тап болды. Жаңа Зеландиялық жартылай әуесқой Окленд Сити клубына. Бұл команда футболмен тек ләззат үшін айналысатын ойыншылармен ерекше. Негізгі табысты олар басқа мамандықтар әкеледі. Сол себепті кейбір Окленд Сити футболшылары турнирге келе алмады, себебі олардың негізгі жұмысы жібермепті. Мысалы, команданың капитаны Марио Ильич Кока-Кола сату бөлімінде жұмыс істейді, ал қақпашы Конор Трейси ветеринарлық фармацевтика компаниясының қоймасында бригадирдің көмекшісі. Окленд сапындағы ойындары үшін олар аптасына небәрі $90 көлемінде символикалық ақы алады. Салыстыру үшін айтсақ, дәл қазіргі кезеңде Баварияның ойыншысы Харри Кейн аптасына 300 мың фунттан көбірек алады. Ал жалпы командалардың сенасына қарайтын болсақ, Бавария клубы 900 миллион евроға қымбат, 905 миллион евро Бавария тұрады, ал Окленд Сити болса 5 миллион евро тұрады. Бавария кешегі ойында енді керемет өнер көрсете алды. Аутсайдер командасына 10 гол соқты. 10 гол не деген мынау есеп деймді. Өзі Окленд Ситидің өзі не дегенмен ең нашар клубтардың бірі әлем бойынша. Ал Бавария клуб болса кеше оларды жазалап тастай алды. Баварияның ойын деңгейі ерекше деп айта алмаймыз. Себебі Окленд Ситидің өзі нашар команда. Ал кешегі ойынға қарабақ Бавария клубы топтан бірінші орынмен шығатыны анық. Олардың қарсыластары енді аутсайдер команда. Жалпы кешегі ойында Баварияның ойын деңгейі жақсы. Енді осы турнирде жеңіп алады деп айта алмаймыз. Окленд Сити енді нашар команда болған үшін енді айту қиын. Келесі ойындарға қарап мықты қарсыластармен қалай ойнайтын осы Окленд Сити командасы. Ал Баварияға еш нәрсе айта алмаймыз. Олар енді кешегі ойында негізі құрамдарын шығарды деп айта алсақ та болады. Жалпы Томас Мюллерлер шығып жүр, Мусиалалар да шығып, бұларды балаша алдап жүр. Жалпы кеше жаттығу алаңында ойнап жүрген сияқты ойнады Бавария клубы. Қалай ойлайсыздар бұл ойынға? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдырып қойсаңыздар болады. Негізіне байыстер үшін бір ауыр салмақ пен жеңіл салмақ шыққандай болды. Есеп 10-0. Не деген есеп? Мынау, не деген есеп? Бавария клубының ата-бабалары 1983 жылы жеңгеннен осы 10-0 есеппен бір аутсайдер командады. Бүгінде Бавария сол рекордты қайталап отыр. Бавария туралы өз ойларыңызды комментарияға қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, енді осы видеомыз каналдың тарихындағы ең ұзақ видео болмақ. Сол үшін енді ерінбей тұрып лайктарыңызды аямаңыздар, комментарияға қалдырыңыздар. Қолымыздан келгенше енді біз сіздерге жауап қайтарып жүретін боламыз. Лайк, комментария және достарыңызды жіберуді де ұмытпаңыздар.
Клубтегі әлем чемпионатының ашылу матчында гол немесе ассист жасамаса да керемет ойын өрнегін көрсетті. FIFA ұйымдастырған жаңа турнирлік алғашқы кездесуінде Интер Майами мен мысырлық Аль-Ахли командалары кездесті. Африкалық ұжым ойынды белсенді бастап есеп ашуға біршама жақын болды, алайда америкалық команданың егде жастағы қақпашысы Оскар Устари керемет өнер көрсетті. Ол бірнеше қауіпті соққыны қайтарып алып шығып команданы сенімді ойын көрсетуіне үлес қосқандардың бірі болды. Екінші тайында тіпті пенальтиде қайтарып тастады. Екінші тайында ойын теңесі бұл жағдайға Лионель Мессидің белсенділігі де ықпал етті. Аргентиналық жұлдыз бастапқыда плеймейкер рөлін атқарып, әріптестерінің тамаша пас беріп отырды, бірақ олар өз мүмкіндіктерін голға айналдыра алмады. Бірақ 95 минуттағы Мессидің голы ерекше болды. Егерде бұл гол болғанда Пушка жүлдесіне лайықты болар еді. Ол допты 30 метрден әдеттен пас берілетін флангтан қақпа бұрышына қарай бағыттады. Алайда Аль-Ахлидің қақпашысы керемет сейф жасап допты қақпа маңдайшасына бағыттап жіберді. Бұл соққы өте маңызды әрі әдемі гол болар еді. Компенсациялық уақыт аяқталғанына қарамастан төреші ойынды тоқтатпады. Мессидің соққысынан кейін 3 минуттан соң Аль-Ахли қарсы шабуылға шықты. Сол сәтте күтпеген жерде Интер Майамидің соңғы қорғаушысы Месси болып шықты. Мына жерді қарасаңыздаршы, Мессидің өзі қорғанысқа қайтып жүр. Не деген мына, Тампинг есімді шабуылшы сол шабуылды голға айналдыруға жақын еді. Егер Месси болмағанда Интер Майамиге гол жіберуге тура келер еді. Лео бұл ойында гол салмаса да өте керемет деңгей көрсете алды. Дегенмен бұл кездесу басқа бір шындықты ашып көрсетті. Америкалық лига әлі де жоғары деңгейдегі футболдан алыс. Өз алаңында ойнағанына қарамастан үздік командалардың бірі мысырлық клубқа жеңіліп қала жаздады. Клуб Африкадағы ең атақты ұжым, бірақ бәрібір айырмашылық сезіледі. XG-ға тоқталатын болсақ, Аль-Ахли ойын барысынан керемет болды, ал Интер Майамидің қақпашысы көбінесе команданы құтқарды, 8 сейф жасапты. Соның арқасында кешегі ойында Аль-Ахли 3 ұпай ала кете алмады. Венисиустың трансферлік жаңалығы қайтадан жандана түскенде Спорт-S басылымының хабарлауынша тағы да ақпараттар шығып жатыр. Сауд Арабиясына барады деген. Неге десеңіз, дәл қазір Реал клубымен жаңа келісімшартқа байланысты келіссөздер жүріп жатыр. Венисиус клуб президенті Флорентино Перестен өзін командадағы ең жоғарғы жалақы алатын ойыншы етуді талап етуде. Алайда Перес мұндай қадамға барғысы келмейді, өйткені қазір Реалда белгілі бір қаржылық тепе-теңдік бар. Бразилиялық ойыншы үшін мұның бәрі бос сылтау. Ол өзінің сұхбатында былай деді: "Мен бұған табанды еңбек, көптеген құрбандықтар мен клубтағы барша адам, бапкерлер, президенттер, ойыншылардың көмегі арқылы жеттім. Мен осы жолда әрі қарай жалғастыруым керек. Өйткені мен мұнда ұзақ қалғым келеді және тарих жасауды жалғастырамын деп үміттенемін. Біз ол жұмыс істеуді жалғастыруымыз керек. Жеңістер әлі алда", деді команданың ойыншысы Винисиус Джуниор. Бұл сөзден Винисиус мұнда Депортивоға берген еді, бірақ бұл пікірді ол өзін ешкім командадағы ең жоғары жалақы алатын ойыншы етпейтін түсінбей тұрып айтқан болатын. Айта кету керек, биылғы маусымда оның трансферлік құны 30 миллион еуроға төмендеді. Былтыр оның трансфер маркет порталының құны 200 миллион, ал қазір 170 миллион еуро. Ал командаға жаңадан келген Килиан Мбаппенің трансфері болса, қазіргі уақытта 180 миллион еуро болған. Енді алдыңғы маусымда 167-20 миллион еуроға көбейтіп алған командада қазіргі уақытта енді Килиан Мбаппе өзінің лидерлік қасиетін көрсетіп жатқандай. Жалпы Флорентино Перес бұл мәселеде шынымен ойлануы керек. Винисиус бағасын жоғалтып жатыр. Командада бәрінен көп ақша сұрайды. Алаңда да ойыннан тыста жанжалдардың ортасына түседі. Ал шейхтар бұл бақытты Реалдан алып кеткісі келеді. Винисиустың өзі де Сауд Арабиясына баруға қарсы емес шығар, егерде жылына 200 миллион еуро беретін болса. Винисиусты мүлдем әлсіреп кетті, нашарлап кетті демеймін. Ол әлі де мықты. Мүмкін өткен маусымдағыдай жарқын емес, бірақ жақсы деңгей көрсете алуы мүмкін. Бірақ командаға Килиан Мбаппе келгеннен кейін Винисиусқа әсер ете бастағандай. Винисиусқа қарағанда қазіргі уақытта Килиан Мбаппе команданың лидері. Килиан Мбаппе келмей тұрып Винисиус лидері болған. Қазіргі уақытта енді ақпараттар шығып жатыр, командаға Ника Уильямс келеді деп. Біз алдыңғы видеомызда Ника Уильямс Барсаға барады дедік. Енді бүгін жаңалықтар шығып жатыр. Енді Испания
испаниялық Real Madrid клубына барады деп жатыр. Енді испаниялық Барсаға барамын десек, Реалды таңдады деген ақпараттар да шығып жатыр. Негізінен Ника Уильямс өте мықты ойыншылардың бірі, және де Винисиустың да орнын басылады деген ойдамын. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар? Осы Ника Уильямс қай командаға жарасады? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады әрине. Бірақ Ника Уильямс өзі Барсаға да барғысы келіп жатқанын айтып жатыр, Реалға да барамын дейді. Нақтысы қай клубқа барғысы келіп жатқанын айтып жатқан жоқ. Жалпы басылымдар екіге бөлініп кетті десем де болар. Осы жерде біреуі Барса, біреуі Реал Мадрид деп жатыр. Ника Уильямс қазіргі уақытта 60 миллион евро тұрады. Енді 60 миллион евроға өздерінің қатарларына Реал Мадрид қосып алса болады. Ал енді Реалдағы жұлдыз Винисиус Жуниорды 200 миллион евроға Сауд Арабиясына да беріп жіберсе болады. Сіздердің ойларыңыз қалай? Винисиус керек па Реалға, әлде Ника Уильямс па? Өз ойларыңызды әрине комментарияға қалдырсаңыздар болады. Ал біз болсақ жаңалықтарымызды жалғастыра берейік. Реал туралы жаңалықтарымызды жалғастыра беретін болсақ, Мадридтік Реал жақында Трент Александр-Арнольдпен келісім шарт жасасты. Ағылшын қорғаушысының Ливерпульмен келісімі аяқталып жатқан еді. Ал Реал Мадрид оны іс жүзінде тегінде қосып алды. Егер клубтық әлем чемпионатына қатысу болмағанда, Реал мерсайттықтарға келісім бойынша 10 миллион евро бермейтінді еді. Реал Мадрид Трент Александр-Арнольдты қандай жолмен командаға қосып алған болса, Ибрахим Канатені де командаға қосып алғысы келеді. Ибрахим Канате қазіргі уақытта Ливерпульмен келісім шартын ұзартпайды. Соны естіген енді Реал Мадрид клубы келесі маусымда Ибрахим Канатені өздерінің қатарларына тегін қосып алғысы келеді. Канате де қазіргі уақытта енді қарсы емес, Ливерпульден кетіп Реал Мадрид сапына қосылуға. Реал дәл осылай айланы Лондонның Арсеналдың жас талантты Майк Льюис Скеллимен жасауды көздеп отыр. 18 жастағы қорғаушы өткен маусымда ғана негізі құрамда ойнай бастады, бірақ оған бейімделуге қажет болмады. Ол керемет деңгей көрсете алды. 40 матчта 4 нәтижелі әрекетпен көзге түсе алды. Әрине, Арсенал академия түлегімен келісім шартын ұзартқысы келеді, бірақ келіссөздер тығырыққа тірелді. Ал дәл осы уақытта Флорентино Перес қолын ысқылап отыр. Өткені келесі маусымда тегін қосып алса, бұл да жақсы болады деп жатыр. Реал Мадрид нысанына тағы бір ойыншы көзге түсіп отыр. Енді бұл Валенсия ойыншысы жас қорғаушы Кристиан Мастерада ілінді. Сенбесеңіздер де болады, бірақ ол да клубпен келісімді әлі ұзартқан жоқ. Реал Мадрид болса тегін ойыншылардың барлықтан өздерінің қатарларына қосып алғысы келеді. Реал Мадридтан ұсынысыма енді ойыншылардың барлығы енді командасымен келісім шарт ұзартпайды. Канате болсын, кім болсын, Луис Келли болсын, кім болса да енді осы Реал Мадридқа Трент Александр-Арнольд сияқты барғысы келіп отыр. Кім Реалға барғысы келмейді? Айтыңыздаршы, кім Реалға барғысы келмейді? Реалда барлығы өнер көрсеткісі келеді. Бұның бәріне басы жасап жатқан Флорентино Перес осындай керемет трансферлер жасап жатыр. Манчестер Юнайтед RB Лейпциг ойыншысы Бенджамин Шишконың кандидатурасына қайта оралды. Ал Дюкереш өз мансабының ары қарай қалай өрбитіні туралы нақты ақпарат жеткізе алмай жатыр. Манчестер Юнайтедтің өздеріне қандай тоғыздық керекені әлі күнге дейін білмей жатыр. Не ана ойыншыға, не мына Виктор Осимхенге қызықты, Дюкерешке қызығып жатыр. Енді тағы да басқа тоғыздықтарға қызығып жатыр. Негізінде осы Виктор Дюкерешті албақ қойған дұрыс еді. Жаңа айтқанымызда келемеймін деп жатыр Виктор Дюкереш. Зесан мәліметінше Расмус Хейлундқа деген қызығушылық тым көмескі, сондықтан оның сатылуына шындап үміттенудің қажеті жоқ. Қазіргі уақытта ешкім Расмус Хейлундты командасына қосып алғысы келмейді. Манчестер Юнайтед Расмус Хейлундтан құтыла алмайтынын біле тұра, оның қасына бір тоғыздық ала салайық деген үмітте жүр. Манчестер Юнайтедтің кейбір басшылары айтып жатыр, Хейлунд негізгі команданың тоғыздығы болады және бомбардир болады деп жатыр. Флориан Плеттенбергтің айтуы бойынша демалыс күндері Манчестер Юнайтед эки-текиге қызығушылық танытып жатыр. Бұл ойыншының өзі де қазіргі уақытта Трансфермаркет порталындағы құны 85 миллион евро. Бұл енді Айнтрахтта ойнап жүр. Германияда жақсы өнер көрсетіп жүр. Бірақ енді бұл көбінесе гол салмайды, әшейін техникасы жақсы, дриблер және алдап жүретін ойыншылардың бірі. Енді негізінде Манчестер Юнайтедке көп гол соғатын ойыншы қажет қазіргі уақытта. Бұл ойыншының өзі де қазіргі уақытта қымбат тұрады екен. Айнтрахттың өзі жоқ дегенде маған 85 миллион евро беріңдер деп жатыр. Ал енді эки-текенің өзі болса Юнайтедке баруға қарсы еместігін білдіріп отыр. Енді осы Айнтрахттан кетсем болды деп отқан шығар. Бірақ енді Манчестер Юнайтед клубы өзіне дені дұрыс тоғыздық алғаны жөн деп ойлаймын. Эки-текенің бәрі не істейді? Бұл сияқты ойыншылар бар командада алдап жүретін.
Бірақ енді бұл плеймейкердің рөлін атқара алмайды. Тек қана алда пас бере алатын ойыншы. Негізінде Дюкерешті алу керек. Жаңа айтқандай, Дюкерештің өзі Рубен Амориммен жұмыс істегісі келмейді екен. Ал достар, бүгін жаңалықтарымыз осы енді. Бүгін арадағы ең ұзақ видео шықты, сол үшін арнамызға тіркеліп, лайк басып қолдауды ұмытпаңыздар.